Some nuôi chấm lại chấm nuôn pram bay đại Campuchia trả lời tọt từ Thái bịa quân tần nâng bánh hà bùng đáy đại công bung Thái miền bánh hà chữ mùi khía rồi hốt đal bê bạch chữ bắn nì lâu giờ mà mới some nuôi chấm lại tiếng pram bay nâng thật ta miền vậy là bà rít này prom bánh bà tua bay dê some lên ở vút ban ngọc ngặt tàu hơi gật đói tay song có riêng some đầy đòn đỡ mà rô khô nâng trứ lời chùm luộc prom đáy đồ viên Campuchia nâng Thái mình tuân ngọc ngặt một lời tì cái rồi bật chụp mạnh bật tuân đầu thay tì mà phây pram pi khai thú năm pi pon mà phây pram con tuột Thái bật to thưa sự cam hợp hiệp chia trơn rùm lốp lơ khlâm xa tiếng lái đại ban cháy nông bắt chụp mạnh nâng rùm lốp bóng biên lơ pô rạ hiệp thực đấy ở bắc Campuchia thay ban chi chiếm bánh chênh xùm lên rồi bắc kê tục cắn xa thiệt nạ mà tế nâu nông sông cung thấy nâng oan trả chiết đảng bấy cà bia nâu tùng vơ cho liên biên rồi bắc kê Campuchia đại chia prate công pông tay rong khủa ẩm bì ca cho liên biên rồi bắc thầy nâng mình snai ha ca to su tam cầm lăng bài nú có bán nâng công pông prang prai to su mà tế tam lâu ạ hằng xả đòi bài từ lơ kịch prom priêng từng lái rồi viên Campuchia nâng thấy của đôi chế chỗ bắp chiết nâng ăn trả chiết hai khang rong này cứ chia sum núa nâng chấm lái chấm luôn pram bấy đây là Campuchia tam rồi dễ krom tụm đệ tụm nông sát thiệt nát lái top từ phía khi thấy bẻ quân từ nâng sát hana ca prom đáy rồi viên prate từng tí sum núa ti mùi phía khi thấy ang thá ca rẽ xả nâu vật miền quang tuộc rồi bọc luốn nâu lơ thực đây Campuchia từ srop tam ca sạch đây thay ca ruống nâu thay ti mà pay pram pi khai thnu năm pi pon mà pay pram dạng mưng mặt hãy có mình men chia ca căn cắp một tí tơ Campuchia mơ khơi dạng ná trồng buộc ca bọ sải nì chấm lời Campuchia có sầm quál chấm buộc ca dung rồi bọ phía kỳ thấy nâu trong chấm nách ti pí này sẽ cái đây thay ca ruống đại bịa pon từ nâng cao để xá nâu sở than là phép phải chụp ảnh vàตัว bây giờ yang ná miệt trà nì mình ai nhẹ đòi lái pi miệt trà sinh tiệt bản lái bố cứ việc trâu ạ nó vật srop tâu nâng chùm nách ti bốn đại ban công nát nơi cao vơ tỏ lọc tâu phía sùng bánh vĩnh rồi bắt bà chìa bố đoán đôi sùng vắt được hiếp nâng sẽ cái đây thay nấu hơi có miên cà rìa riêng bắt chụp ảnh cả bản to vật miên rồi bao nhiêu thiệt hãy nâng cả bản to căn cắp đồng bắn xì vấn đôi chia đồng bắn băng trò cuốn phùm chục cháy phùm bầy chắn nâng tí còn lánh sinh tiệt bản rìa riêng đó cao vơ tỏ lập tâu tiết sụp bánh với nhờ rồi bao bầy chì chuốn đài phiếc luốn chiếng mà rồi hà sập bọn nế kết trầm tháng ngày thì đọc rắm khai mẹ gà ra cho nằm bí bọn một hay bà mùi nì ca bắn tỏ đã bùng riêng quang tuốp đôi miên ca cọp nọt đại rìa riêng đó ca sự đa lần vĩnh nơi chỉ vật sự vấn cứ miền này mà nâng ca càn cặp mình thá prao bịa bạch ở vây cả nói cái cua đại an sẽ cái đây thành cả ruộng chỉ môi nâng ca bọ sải trầm trớ tôi tam ắt này nâng smart ở đây rồi bảo hiế đại đọc con ắt phiếp lư tầm đầu cá mà nó sự thua rồi bảo bạch bùa chia chiêng ca yo prip khang yo thiệt sum nuôi ti pì phía kỳ thấy đại trao sủ chủng bùa rồi bay cá rồi bác rôm nè song kết cả xiên đại hao cắt tha AOT phía bận từ nâng ca khôi khát đại bọn đal màu pì cá vi bả rồi bác phía kỳ thấy đòi tiềm tìa ở miền ca tiếng tốt đại miền phiệp chịu chuyện ta Campuchia miền chủng hồ bài ná trong bùa rồi bay cá rồi bác AOT trong lại Campuchia bệnh trẻ lăng vĩnh nơi tụm nục chất lờ sôi trở được hiếp nâng vị trí chỉ viết rồi bác rôm nẹ sang kết cả xiên đang hao cắt tha AOT nông niêm chế dùn cá đại miền cá bóng cao lớn đòi miền cá prom priêng vì prate tiếng bì đã bây thân nia cá truột bị nít đòi ập chế khuất AOT cứ chế cô đá song đá cá tiếng tuột đại miền phiệp chữ chế rủi tàu hỏi
បាទដូចតែបងប្អូនបានដឹងហើយពាក្យប៉ុនទៅនឹង AOT កម្ពុជាគឺបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តជាពិសេសគឺវិជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អាស៊ានគឺមានការជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែននេះគឺអ្វីដែលខាងកម្ពុជាតែងតែធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ AOT នៅក្នុងការសង្កេតការណ៍នៃសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយអ្វីដែលយើងទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងអាចថាមានការជឿជាក់បាទការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ AOT ដែលមានការជឿជាក់ហ្នឹងគឺកម្ពុជាបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តបង្ហាញនៅការជឿជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ AOT ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តយើងជឿជាក់ថាការគោរពនៅអំណាចនិងទួនាទីរបស់យន្តការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាលើរបាយការណ៍ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីទាំងអស់ប្រើប្រាស់លទ្ធផលរបស់ AOT ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជជែកគ្នាក្នុងន័យស្ថាបនានិងការកែសម្រួលស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងចូលដល់សំណួរទី3មុនសំណួរទី3ភាគីថៃអះអាងថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិតើការអះអាងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទយើងថៃណាថៃគេអះអាងថាប្រតិបត្តិការរបស់គេនឹងគឺវាស្របទៅតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិឥឡូវយើងមកមើលតើការអះអាងរបស់ថៃនេះវាត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបាទចម្លើយយើងកត់សម្គាល់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីថៃដែលប្រកាសចំពោះគោលការណ៍ទាំងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមើលឃើញអំពីភាពខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡះរវាងការធានាទាំងនេះជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបង្កការខូចខាតដល់ប្រាសាទព្រះវិហារសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងមាត្រាទី53នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1949ដែលចែងអំពីការការពារទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺការអាងរបស់ថៃហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេបាទពីព្រោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីនឹងគឺជាពិសេសវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបង្ខូចឬក៏ការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាទង្វើដែលវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺគេមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជនស៊ីវិលប៉ុន្តែថៃនៅតែបំពៀបំពៀនបំផ្លិចបំផ្លាញហើយបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានទាំងការដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីផ្សេងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិសាស្ត្រតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តសំណួរទី4កងទ័ពថៃអះអាងថាតំបន់ដែលជាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃហើយប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងរៀបចំទឹកដីខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការរំលោភចូលពីភាគីថៃភាគីកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍តែអ្វីជាជំហររបស់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងថៃគេបានអះអាងហើយបាទថៃគេអះអាងថាតំបន់ដែលគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងនឹងគឺថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះដែលកម្ពុជាយើងគេចោទថាកម្ពុជាយើងនឹងចូលទៅរំលោភលើទឹកដីថៃនឹងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះយើងមកមើលតើអ្វីជាជំហររបស់កម្ពុជា
នៅពេលដែលថៃធ្វើការអះអាងបែបនេះបាទចម្លើយកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរថាអធិបតេយ្យភាពត្រូវបានកំណត់ដោយឯកសារច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ព្រមគ្នាជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ពោលគឺមិនមែនដោយសារការអះអាងជាឯកតោភាគីឬការកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រតាមអំពើចិត្តនោះឡើយបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានការកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាព្រំដែនទេកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រំដែនអត់អាចរំកិលទៅតាមគេហៅថាការប្រើកម្លាំងទេបើទោះជាប្រើកម្លាំងអីបែបណាក៏កម្ពុជានៅតែប្រកាន់គោលជំហររក្សានៅអ្វីដែលជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនគឺស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាក៏ដូចជាស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានបាទដែលមានការទទួលស្គាល់ទាំងភាគីថៃនិងភាគីកម្ពុជាដូច្នេះយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទេបាទឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តទៀតការលើកឡើងរបស់កងទ័ពថៃដែលថាតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានសហគមន៍កម្ពុជាចូលមករស់នៅលើសពី40ឆ្នាំគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រតិបត្តិការយោធាបច្ចុប្បន្នរបស់ថៃមិនមែនជាសកម្មភាពការពារខ្លួនជាបន្ទាន់នោះទេប៉ុន្តែជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដែលមានស្ថិរភាពជាយូរមកហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាទច្បាប់អន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋណាមួយរៀបចំឡើងវិញនៅទឹកដីដែលមានចំនួនតាមរយៈការលុកលុយតាមផ្លូវយោធានោះឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់នោះអស់ជាច្រើនចំនួនរួចមកហើយនោះដែរបាទជាច្បាប់អន្តរជាតិក៏គេមានដែរបាទមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋណាមួយរៀបចំឡើងវិញនៅទឹកដីដែលមានចំនួនអស់កាលតាមរយៈការលុកលុយតាមផ្លូវយោធានោះឡើយបាទអញ្ចឹងតាមផ្លូវយោធាមានន័យថាម៉េចគឺការផ្ទុះអាវុធក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃជាដើមនេះបាទឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវបច្ចេកទេសតាមរយៈគណៈកម្មការជំរុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកដែលហៅកាត់ថា JBC មិនមែនដោយការកំណត់ព្រំដែនជាឯកតោភាគីតាមរយៈកងកម្លាំងយោធានោះទេកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃវិលត្រឡប់មករកតុចរចាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជំនួសឲ្យការប៉ុនប៉ងគូសផែនទីឡើងវិញដោយកងកម្លាំងសំណួរទី5ថាតើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមីនប្រឆាំងមនុស្សនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះមីនដែលភាគីថៃលើកឡើងនោះដល់ណាហើយចម្លើយការអនុវត្តពេញលេញតាមអនុសញ្ញាអូតាវ៉ារបស់កម្ពុជាគឺជាបញ្ហាពិតមួយដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកំណត់ត្រាអន្តរជាតិបាទជាងអន្តរជាតិក៏គេដឹងថាកម្ពុជាគឺបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះមីនបាទអត់មានលេងទេបាទប៉ុន្តែថៃចេះតែធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងមិនវាថាវាទាំងងើលតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តទៀតបងប្អូនកម្ពុជាមិនផលិតមិនស្តុកទុកនិងមិនប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សឡើយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រាប់មីនថ្មីនេះគឺជាមរតកនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាពលគឺជាការពិតត្រូវបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី22របស់បណ្ដារដ្ឋភាគីនៅទីក្រុងសឺណែវបាទអញ្ចឹងតើរដ្ឋភាគីយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ទិសដៅអនាគតកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តពេញលេញចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងរួច
បូករួមទាំងការដោះមីនមនុស្សធម៌តាមរយៈក្រុមការងារសម្របសម្រួល JCTF ដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ FOP ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចមកហើយអញ្ចឹងកម្ពុជានិងថៃនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់ព្រមព្រៀងគឺថៃយកលេសដើម្បីធ្វើការវិវហាកម្ពុជាសំណួរទី6ភាគីថៃចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាបានចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃតាមរយៈការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនតើកម្ពុជាឆ្លើយបែបណាចម្លើយកម្ពុជាគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាគីដែលចោទថាកម្ពុជានឹងបានជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងថៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែកម្ពុជាគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថិរភាពតាមព្រំដែនគឺជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភស្របច្បាប់ចំពោះអំពើរំលោភពីខាងក្រៅពោលគឺវាមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនោះឡើយបាទអញ្ចឹងអត់មានរឿងដែលដូចអ្វីដែលថៃធ្វើការចោទប្រកាន់ទេហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនថៃគឺចោទប្រកាន់កម្ពុជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តទៀតបាទទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃត្រូវបានយកមកជាមូលហេតុដើម្បីពន្យាពេលអនុវត្តយន្តការសំខាន់ៗដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកដែលហៅកាត់ថា JBC នោះវានឹងคล้ายទៅជាបញ្ហាទ្វេភាគីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃគុំយកនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមករៀងទប់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងគឺថារឿងវាមានច្រើនបាទចូលដល់សំណួរទី7បងប្អូនសំណួរទី7ភាគីថៃបាទភាគីថៃបានជាប់ការដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកដែលហៅកាត់ថា JBC ជាមួយនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនតែអ្វីដែលជាជំហររបស់កម្ពុជាចម្លើយខណៈពេលដែលកម្ពុជាទទួលយកនៅសំណើសុំពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំ JBC កម្រិតខ្ពស់ហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៅកម្រិតប្រតិបត្តិត្រូវតែបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមធម្មតាព្រោះវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឬកាលវិភាគនយោបាយនោះឡើយកិច្ចប្រជុំ JBC និងយន្តការរបស់វាគួរតែត្រូវបានបំបែកចេញពីបញ្ហានយោបាយនិងរក្សាទុកជាយន្តការបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធបាទចឹងនេះជាចំណុចមួយបាទបន្តទៀតកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលថាក្រុមការងារថ្នាក់ប្រតិបត្តិគួរតែបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានស្នើជាផ្លូវការឲ្យបញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះ JSTS ភ្លាមដើម្បីបន្តការងារវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតស្របតាមការកំណត់នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់ JBC កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីបាទកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃសហការនឹងពន្លឿនការងារនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2000ឬក៏ MOU 2000និងលក្ខខណ្ឌយោងឆ្នាំ2003ដែលហៅកាត់ថា TOR ឆ្នាំ2003ដើម្បីធានាថាដំណើរការវាស់វែងនឹងការកំណត់ព្រំដែន
ក៏ដូចជាវិធានការកសាងនៅទំនុកចិត្តអាចដំណើរការទៅមុខបានដោយគ្មានការពន្យាពេលហើយអនុវត្តពេញលេញតាមកថាខណ្ឌទី3នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សំណួរទី8ថាតើអ្វីជាជំហានបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់របស់កម្ពុជានឹងគឺជាអ្វីណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលជាបន្តចម្លើយជំហានបន្ទាប់គឺជាការអនុវត្តការងារដោយផ្អែកលើនីតិរដ្ឋកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនៅលើគោលការណ៍ដែលថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងបានឡើយសន្តិភាពដែលមានចីរភាពតម្រូវឲ្យមានបាទក៏ការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពដើមនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលខការដកកងកម្លាំងយោធាត្រឡប់ទៅទីតាំងស្របតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ខការអនុវត្តឲ្យសុចរិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថ្ងៃទី26ខែតុលានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025យើងក៏វាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបន្តចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទាំងពីរអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវមួយហើយជាសារព័ត៌មានមួយជាសារមួយដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាព្រំដែនរបស់យើងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ